औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स تاسو ټول ته په خپل چینل کې خوشاندید وایم څنګه چې تاسو ته پته را مونږه چپټر نمبر 5 شروع کړل دی سیل سایکل په دغه سلسله کې مونږه 3 لیکچر آلریډي تاسو سره شریک کړل نن به مونږه لیکچر نمبر 4 وی او لیکچر نمبر 4 کې مونږه شروع کوو میاسیس like the meiosis history طرف ته ځو کې meiosis چې کومه ده یا ساتي meiosis was discovered by a German biologist Oscar Hardwick meiosis دا ډیسکور کړل دی په اول ځل د عمل لیدل دی چې Oscar Hardwick دا یو biologist دی په اول ځل د دې نامه کې مایټاسیس نو هغه چې دی هغه ډیسکور کړی والټر پلینینګ اوس meiosis څنګه عمل دی په دې کې کېږي څه No, the type of cell division का एक से किस्म cell division नहीं, in which cell divided into 4 daughter cell. बल्कि कि ये cell divide के सलोर होता, mitosis की ये cell divide के दो होता, सही शो? And each daughter cell have half number of chromosome. और द सलोर जो कम daughter cell साशी बल्कि कि half number of chromosome दी. यानी for example parental cells चले पाले कि 46 chromosome दी, तो daughter की वजह मुसरत 23 सही शो? As parental cell is called Okay, it's called what? Meiosis. Also called reduction division. Reduction मतलब है कमी. No da चलेंगे तो उनका reduction division हुआई. वही ज़कात पदी के diploid number of chromosome चले अगर कमी की सता है diploid का. यानी समझना for example कभी वो animal की 10 chromosome देखो parental cell की तो daughter cell की वजह से समझना 5 ही. No, दल से चल के ये का क्रोमोसोम चिका नंबर दे आता है आपके ही नुज़क होता मुंगे सवाल रिडक्शनल डिवीजन होता है वो इस तरह आपके ही वही तेरा पास दल लगता है उसका एक्सप्लेनेशन को लग सकता है उसका द meiosis लग कंसेप्ट है अरे क्या वाला ने कंसेप्ट डाले ची for example लियों मेल वालों बल फीमेल वालों सही शो द मेल नमा यूसेल लावाहु डाले द टेस्टिस ना हाँ टेस्टिस टेस्टिस की कमानी पानी के समूह से यूसेल बवाफलो और वहाँ पर डिप्लॉयड हुई डिप्लॉयड मतलब सब चपदी की द क्रोमोसोम नंबर पुल ले यानी सुमर क्रोमोसोम दी 46 है उस यार साथ ही पदी की बशुरुशी meiosis सब बशुरुशी meiosis कल ची meiosis शुरुशी दे पर रिजल्ट के बाद सेल साशी चले तो स्पर्म और बदल स्पर्म की वजह से द क्रोमोसोम नंबर भी हाफ बनी was that 46 half कवल दवली पकारो नोजल तमाम मखमून रदी एक्सप्लेनेशन को 46 हाफ तक कन्वर्ट शु पकामल सरा meiosis सरा संग कन्वर्ट की आगे बने उस तब सेल वाले उस यहाँ साथे हमेशा द पारा द meiosis शुरू जी कमे आवा द डिप्लॉयड सेल नहीं start will be from diploid cell दा बता सु बजें की दे रहे उस पर एग्जांपल यो फीमेल सेल में रख लो फीमेल से हमारे नारी ओवरी होता है ओवरी कम से कम मतलब अंडे साजी की फीमेल आगे की भाई सेल आगे बन डिप्लॉयड भी चिकल दा डिप्लॉयड भी इट मींस पदे की क्रोमोसोम नंबर सरासरी 46 की उस 46 क्रोमोसोम भी पदे की बहुशी यो अमल चले तो मुंगा वायु meiosis द दी पर रिजल्ट की भाई सेल साशी चले तो एक और आगे की बजमु सरा क्रोमोसोम नंबर सशी हाफ शी तो दलता क्रोमोसोम नंबर हाफ शो कम अमल सरा और meiosis सरा और दलता बंद क्रोमोसोम नंबर सशी हाफ शी कम अमल सरा और meiosis सरा उस बदी सिकारोशी चिकल मैरिज वशी वादोशी नो दा स्पर्म वाला एक सरा यूजेशन कलेश स्पर्म दे एक सरा यूजेशन नो दिया मन तो फर्टिलाइजेशन कलेश फर्टिलाइजेशन वशी नो जमु सरा 23 क्रोमोसोम में चनराला द मेल ने यानी द फादर ने और 23 क्रोमोसोम में चनराला द फीमेल ना सही शो नुदा टोटल सांस की 46 क्रोमोसोम मदद सांसी उस दाच का स्ट्रक्चर है देता जायगोट होय और दी ईगो द स्पर्म यूज ये दो तो फर्टिलाइजेशन देखिए वो व्यापार पर यो बला मन शुरू से चाहे तो नाइट्रोजन और रो बदा बाड़ी सकै घटाई उसके चक्का द 46 और 46 करायो से कि न तो बिया जमुसा के सौरानी की तब तकरीबन बिया बहान में शो बिया बा नॉर्मल इंसान अगनवी नो द नॉर्मल इंसान पैदा कौल लपारा मुंगे से चलो को दा नंबर सकला हाफ द मेल नंबर राशि और हाफ द फीमेल राशि नो दा वाला कंसेप्ट तो द दी वजना मुंगा meiosis तो उस ट्वेल कंसेप्ट दारे meiosis की संगा है नो कंसेप्ट नंबर 2 तो बोले फॉर एग्जांपल जब ये सेल न शोरो कमा देखो डिप्लॉयड सेल ये 100 क्रोमोसोम दिखती अरे कि 30 क्रोमोसोम दी दा सेल बा अवल की यो अमल और तो इंटरफेस इंटरफेस तो या साथ ही पदी सेल की द डीएनए जो में अमाउंट है अगर 2c दे अब 2c माता सुतवेलु
کله یو سره ډیویژن نه کړي نو په دغه وخت کې چې کوم اماونټ اف ډي ان اے وي ته موږ 2C وایو مخکینی لیکچر یې نه کتل هغه به خامخا وګورئ اوس وکړئ دا عمل وو کیسه دا یو څه وو کی یو عمل شوی ته انټرفیس په انټرفیس کې ولې څه کار وشي چې کروموسوم به اپای یعنی سو فار ایگزامپل لمونږ د مثال په تور 30 اگستری نو دا 30 وي خو صرف اماونٹ د ډي ان اے او کې سیواشي سو ته بلاشي 4 سیتا اوس بل د څه کارو کې د څه چې کومه دا وو کې میاسیس په دوه سټیپ مشتمل دی وګونه کولاو کوي یو ته میاسیس 1 او بل ته میاسیس 2 وي نو کله چې باندې کې میاسیس 1 وشي نو دا به ډیوایډ شي دوه سیلونو ته کله چې دا ډیوایډ شي نو د څو کروموسوم 30 کروموسوم او دلته به موږ سره څه شي هاف راشي 15 راشي نو یا ساتي میاسیس 1 چې کله وشي نو موږ سره د کروموسوم نمبر اپلای کیږي chromosome become half with diocell of the cell that one of which is meiosis 2 या साथै په meiosis 2 کې چې کله ډیویژن وشي نو موږ سره سو سیل بساشي سلور سیل دوه بر دینه ساشي دوه بر دینه اوس دلته وګورئ دلته چې څومره کروموسوم دي اقومره وبديږي دا څنګه ساجيږي د دې ایکسپلینیشن وزه تاسو ته کوم دا وزه تاسو ته پروف کوم دلته زموږ سره اماونٹ اف ډي ان اے شو دلته اول سو 4C وسو شو 2C ان 2C دلته لاړو 2C دیتا اوس یې فور کړئ اوس چې کله دا پردر ډیویژن وشي نو دلته چې کومه سلور سیل راشي یا ساتي 1C اوس دا څه شو فار ایگزامپل لیټس فار مثلا شو دي او په فیمیل کې زموږ سره ایکس شو دي نو البته 1C برابر یو ځای شي واپس په 2C ساس کې نو په دې طریقه کار میاسیس 1 موږ کمپلیټ کوو نو تاسو په ذهن کې دا کړئ چې میاسیس 1 کمپلیټ کیږي په 2 سیکنډو کې میاسیس 1 نو دا تاسو په ذهن کې کړئ چې میاسیس کمپلیټ کیږي په 2 سټیپ کې میاسیس 1 میاسیس 2 د میاسیس 1 پر ریزلټ کې 2 سیل سازيږي د میاسیس 2 پر ریزلټ کې سلور سیل سازيږي د میاسیس 1 پر ریزلټ کې کروموسوم هاف کېږي او د میاسیس 2 پر ریزلټ کې چې څومره کروموسوم اولی اقای صحیح شو صرف اماونٹ اف ډي ان اے کمیږي مخکې 2C اوس 1C اوس دا کار کېږي څنګه راځي تفصیل وایو اوکې میاسیس پروسس په ډیټیل سره وایو پس د سیل ویل ډو انټرفیس او په انټرفیس کې د G1 پیز نه پاس کېږي د S پیز نه پاس کېږي د G2 پیز نه پاس کېږي بیا شروع کی میاسیس 1 کې بل اولنې سټیپ کې پروپیز 1 چې زموږ په بوک کې د دې تفصیل نه شوی پرده سټیپس ته او د اسانتیا لپاره دا ما ډیوایډ کړل دی یو ته لیپټوټینی بل ته زایګوټینی بل ته بیکایټینی بل ته ډیپلوټینی بل ته ډایکاینیسس لا زرا پین دے وی راوڑا لگوی پین سکا راکا لا زرا پین دے صحیح شون دا فارمولا یاد دی اوس کله دا سټیپونه وشي نو په دې پسې بیا زموږ سره دویم سټیپ کېږي او هغه ته موږ سوال میټاپیز 1 بیا پسې کېږي اناپیز 1 او بیا پسې یو بل سټیپ کېږي ته وایي ټیلوپیز 1 اوس یا ساتئ کله چې دا سټیپونه وشي نو بیا به یو وړوکی ګیپ یا هغې ته انټرکاینیسس وایي دا یادوئ یو وړوکی ګیپ به راشي چې هغې ته انټرکاینیسس وایي هغې پسې به بیا دویم چې کوم سټیپ دی هغې ته میاسیس 2 موږ وایو هغه به شروع شي او په هغې کې بیا به اولنی سټیپ وشي پروپیز 2 بیا به میټاپیز 2 بیا اناپیز 2 او بیا ټیلوپیز 2 او په آخره کې به څو سیلس راشي سلور سیلس راشي اوس سٹارٹ کوم د چا نام شو د انټرفیس نه انټرفیس کې G1 پیس کې چل کېږي S پیس کې چل کېږي او G2 پیس کې دا موږ ډېر په تفصیل سره ویلو کوم مایټاسیس نه مخکې خو دلته ولې موږ ټاچ ورکړو چې دلته کوم کارونه کېږي نو راځي چې دا ډیسکس وکړو په انټرفیس کې زموږ سره درې سټیپونه دي G1 پیس S پیس او G2 پیس مین چې کوم پوینټس باندې موږ فوکس ورکړو فار ایگزامپل د مثال په تور موږ سٹارټ پیرنټل سیل نه اخلو باقي کې سلور کروموسوم اخلو ها سلور څه کارو چې مطلب د کې ډیر نه صحیح نو سلور نشو وکړو دلته موږ کروموسوم څو سری سلور صحیح شو نمبر اف کروماټیډ پر کروموسوم یو دی یعنی کروماټیډ کې یو دی صحیح شو اماونٹ اف ډي ان اے دلته سره 2C نارمل سیل نو درې کې وځو سره اماونٹ اف ډي ان اے 2C اوس دا وو کې G1 پیس په G1 پیس کې زموږ سره ماته تاسو ته ویلو چې میکسیمم ارګانیلی سنتھیسس کیږي رایبوسوم تیارېږي انزایم تیارېږي دا موږ په اول کې ویلو
اوس دلته تاسو ګورئ دلته زه فوکس په دې کروموسوم په نمبر او په اماونټ اف ډي ان اے باندې وکړم. دلته کروموسوم 4 دي صحیح شو. هغه مخکینی پوینټس تاسو ورسره اډ کولی شئ اولنی لیکچر والا. دغه نمبر اف کروماتید پر کروموسوم د سره دلته باندې اماونټ اف ډي ان اے 2 سی دلته میکسیمم ارګانیل سینتھیسس کیږي صحیح شو. اوس پر شو اسپیس ته اسپیس یو نمبر اف کروموسوم هغه سیم دي خو نمبر اف کروماتید پر کروموسوم سیوا شو سو 2 د یو دا صحیح شو. اماونټ اف ډي ان اے دلته 2 سی صحیح شو. دلته اوس شو 4 سی it means the amount of DNA شو سیوا شو. اگر G2 بیس کی گالجی باڈی انڈوپلازمیک ریٹیکولم کلوروپلاست د دې نه علاوه کلوروپلاست او د دې نه علاوه مایکروټیبیولم کوم چې زموږ سره سپینډل فایبر فارمیشن کې مدد ورکوي هغه ټوټل په دې کې سانجيږي هغه موږ په تفصیل سره ویلو. په دې کې سنټریول ډوپلیکیشن کې په کومه پیس کې اس پیس کې صحیح شو. نو G2 پیس وګورئ په دې کې هغه سلور کروموسوم دي دوه چې د کروماتید دی په یو کروموسوم کې اماونټ اف ډي ان اے پورسي دي. نو صرف او صرف چینجز موږ دلته څه ولیدل چې اماونټ اف ډي ان اے څه شو هغه ډبل شو د 2 سی نه شو 4 سی. اوس دا کوي دا سیل بکای میاسیس 1 باندې کې باولنه سپیس کوي لیپټوپین نو هغه ډیسکس کو. دا سیل چې کله شروع کوي میاسیس 1 نو باندې کې باولنه سپیس شروع کوي پروپیز 1. پروپیز 1 دا څه شي دا لارجست پیز دی. پیز مطلب یو مرحله ده د میاسیس 1 خاص کر د میاسیس ورا میاسیس د ټول نه وګدا مرحله هغه سره پروپیز 1 دا پر تقسیم شو دا مختلف سټیجونه تاسو څنګه چې موږ مخکې وی لیپټوټینی زایګوټینی پیکایټینی او ډیپلوټینی ډایکاینیسز او د شانې به و میټاپیز 1 وایي. لیپټوټینی ته ګورئ لیپټوټینی کې دا زموږ سره سلور کروموسوم دي صحیح شو. دا یو میټرنل له او بل پیټرنل د دې څه مطلب شو. په موږ کې زه د دې څخه یو سیل راوالم نو په ما کې به 46 کروموسوم په یو سیل کې په دغه 46 کروموسوم کې به 23 جوړي دغه 46 کروموسوم به د 23 جوړو په شکل کې. اوس دغه 23 جوړې چې کوم دي په دې کې به یو کروموسوم ماته د پلار نه او بل به د مور نه. نو چې کوم کروموسوم ته د مور د سایډ نه راشي د میټرنل وي چې کوم د پلار د سایډ نه راشي د پیټرنل وي. اوکې د دې نه علاوه زموږ سره دا یو میټرنل شو دا پیټرنل شو. دا چې کومه میمبرین دی د نیوکلییر میمبرین وایي and the next one is the base structure of the structure the nucleolus. په دې سټیج کې یو فارمولا یا کې لپیټ کا لیپټوټینی مطلب لپیټ کا. په دې کې سټیج کې چې کوم کروماتین دی هغه راغونډي لکه څنګه چې تا یو رسی غځولي او هغه سکه راغونډه کی. نمبر اف کروموسوم 4 دی. نمبر اف کروماتید په یو کروموسوم کې دوی اماونټ د ډي ان اے کورس کې ولې ځکه چې اس پیز کړه. اوس یو بل سټیپ ته چا ته وایي زایګوټینی. په زایګوټینی کې سټیج کې دا ډېر اهم سټیپ دی. ګورئ دا یو میټرنل کروموسوم او دا پیټرنل کروموسوم شو. نو د دې جوړې سازشي یعنی یو بل ته نږدې شي. اوس چې کله د دې جوړې سازيږي نو پیرینګ اف کروموسوم از ایکوال ټو ساینپسس. د جوړو دي سازېدو دي عمل ته وایي ساینپسس. او دا چې کوم کروموسوم دي دا او دا یا ساتي څنګه دي د دې تقریبا لینث سره هغه سیم دي. نو چې لینث سیم ده نو دې ته هومولاګس کروموسوم وایي. نو دا وګورئ پیرینګ بکیږي په دې سټیپ کې د چا د زایګوټینی کې پیرینګ بکیږي د کروموسوم بیا د ساینپسس وایي. په یو جوړه کې یا ساتي دلته چې کومه جوړه ده په یو جوړه کې وسو کروموسومي 2 کروموسومي او دې وی جوړې ته وایي بایویلن. دې ته وایي بایویلن. اوس یو بایویلن کې 100 کروموسوم دي 2 کروموسوم دي دا یا ساتي په یو جوړه کې 100 کروموسوم دي 2 کروموسوم دي. نو دا یو بایویلن شو او دا بل بایویلن شو. بل دا چې دا یو کروموسوم چې کومه ده پیټرنل دا دی میټرنل سره څه پروتین چې دی رانیولې ده مضبوط رانیولې ده. دا ولې رانیولې ده ځکه چې په دې کې اوس یو بل عمل کېږي هغه ته کراسینګ وایي. دا کې لپاره دا رانیولې ده. اوس دلته پاتې protein which join the maternal and paternal chromosome is called synaptonemal complex. synaptonemal complex دې ځکه چې دا کوم پروتین دی کوم چې دا دوه کروموسوم رانیولي د توې ساینپټونیمل کمپلیکس ورته وایي. دغه څه پوان نورم یا کوي یو پیر چې یو پیر د تم بایویلنت وایي او د دې څو کروموسوم دي 2 کروموسوم دي خو سلور پکې کروماتید دی سلور پکې کروماتید دی. نو دې سلور کروماتید څنګه ټیټراډ وایي څه ته وایي ټیټراډ وایي. نو دا هغه مین پوینټس کوم چې راځي پس کې په زایګوټینی کې
اوس دا چې کومه زایګوټین سټیپ ده د دې نه پس بیا بل سټیپ ته چې هغه ته وایي پیکایټیني. نو اوس موږ ډسکس کوو پیکایټیني. اوس په پیکایټیني کې څه چل کېږي ګورئ دا یو میټرنل کروموسوم دی دا بل پیټرنل دا میټرنل دا پیټرنل. اوس دلته پاتې راځي که تاسو دلته وګورئ که نه فار ایگزامپل زه تاسو یو کروموسوم وباسم صحیح شو دا کروماټیډ دی خو دا خو د دې یو کروموسوم کروماټیډ دی نو دې ته سیسټر کروماټیډ وایي دې ته څه وایي سیسټر. او که چېرته اوس فار ایگزامپل زه یو بل کروموسوم وباسم دلته فار ایگزامپل ګورئ دا زموږ سره یو بل کروموسوم شو نو دا او دا ریډ او دا بلیک خو بیا زموږ سره کروماټیډ دی خو دا نان سیسټر دی. نو څنګه چې دا ګرین او دا ریډ دی نو دا نان سیسټر دی. نو په دې سټیپ کې څه چل کېږي په دې پیکایټیني کې نان سیسټر کروماټیډ ایکسچینج دیئر کروماټیډ دیو خپل کروماټیډ ایکسچینج کوي. څنګه ګورئ دلته مخکې مکمل څه ګرین او دلته مکمل څه ریډ و دلته ریډ ته سره راغی ګرین او دې ګرین ته سره راغی ریډ راغی. Non-sister chromatid exchange their chromatid. This is called crossing over. There is also crossing over. Of the day the part of the calcium of protein, synaptonemal complex. Again, that one are annual, but if you so she crossing over. This is called crossing over or genetic recombination. This is called genetic recombination. What's the answer? But if you see that crossing over, that's the material. دا چې کومه ځای دی په دې چې کومه کراسینګ اوور کېږي د پلیس ویر کراسینګ اوور اکر از کالډ ریکمبینیشن ناډیولز. دیر از وایي ریکمبینیشن ناډیول په دې کوم ځای چې دا کراسینګ اوور کوي په دې کوم ځای کې چې دا کراسینګ اوور کېږي. اوس دلته یاد ساتئ دا د په اړه اسانه نه کې بلکې د دې لپاره یو انزایم پکار دی. انزایم هغه کیمیکلي چې زموږ په باډي کې ریاکشن د انزایم پرفارم دس پروسس کوم انزایم چې دا کار کوي اس کالډ ریکمبینیز انزایم. هغه انزایم ته موږ سوال ریکمبینیز انزایم. اوس یاد ساتئ کروموسوم اپ چار دي یو کروموسوم کې دوه کروماټیډ دي په اماونټ اف ډي ان اے اور سی دي. سیسټر کروماټیډ موږ وپېژنو او نان سیسټر کروماټیډ هم موږ وپېژنو. اوس یاد ساتئ پیکایټیني کې مین پوینټس یادوئ چې کراسینګ اوور پکې دي. څه پکې دي؟ کراسینګ اوور. اب دا هغه عمل دی کوم چې د بچو په مینس کې ویریشن راولي. ویریشن مطلب یو ماشوم د بل نه صحیح بدلي یو فار ایگزامپل یو شان شکل دی بل شان شکل دی. نو دا هغې لپاره دا عمل چې دی دا زموږ سره پکار دی کراسینګ اوور. اوس چې کله پیکایټیني وشي نو د دې نه پس بیا بل سټیپ دی هغې ته وایي ډیپلوټین. ډیپلوټین ته وایي the chromosome now want to separate from each other. کله چې کراسینګ اوور وشو یعنی د ګرین حصه ساده شوه ریډ او د ریډ حصه ساده شوه څه ګرین. اوس دوی وغواړي چې یو بل نه څه شي جدا شي. to separate from each other synaptonemal complex ډیزاین د دې په منځ کې چې کوم پروټین او د دې لپاره و چې یاره دا ونیسي اوس د هغې ضرورت نه شو نو هغه ختم شو except where cross like structure formed chiasmata. خو صرف او صرف دا په داسې یو ځای دا معمولي دا چې کومه ځای دی دا پاتې دی په دې ځای چې دی نو دا اټیسټي یعنی دا وي شیپ چې کومه سټرکچر دی دا معمولي ځای پکې پاتې دی نور ټول چې دی هغه یې ختم کړی دی یعنې د یو بل نه جدا شوی دی. د کوم ځای چې دا پاتې دی یعنې چې دا به اوس دا څه کوي د دې نه وپاس کېږي دا به د یو بل نه جدا شي دا وي شیپ چې کومه سټرکچر دی دې ته چیازمېټا وایي. او دا هغه ځای و چې کوم ځای کې زموږ سره راغلی او څه کراسینګ اوور. یا ساتئ صرف او صرف یو اخري پوینټ پاتې دی چې دا به اوس دا څه کوي د دې نه به اوړي او هغه ځای ته موږ څه وایو چیازمېټا. نو په ډیپلوټین کې مین پوینټ دا شو چې کروموسوم په دې سټیپ کې غواړي چې موږ د یو بل نه څه شو جدا شو. اوس په دې پسې کوم سټیپ دی نو هغې ته موږ ډای کاینیز وایو. خو د دې نه علاوه یو بل پوینټ دی چې زموږ سره کومه سنټروسوم دی یا سنټریول دی نو یا ساتئ هغه په دې سټیپونو کې روان دي کوم سایډ ته اپوزیټ پول ته یو سایډ ته بل سایډ ته دا به کنټینیو چې خپل مومنټ جاري ساتي. اوس په ډای کاینیسس کې څه چل کېږي ډای کاینیسس ته موږ لیټ پروپیزن وایو بل ورته څه وایو لیټ پروپیزن. په دې کې داسې کار کېږي نیوکلیولس شو نیوکلیر ممبرین شو دا ډسپیر کېږي دلته وګورئ دلته و نیوکلیر ممبرین او دلته نشته نیوکلیولس او نیوکلیر ممبرین دا ډسپیر کېږي او سنټریول پکې رسي خپل اپوزیټ پول ته. اپوزیټ پول مطلب دا سایډ او دا سایډ دې ته موږ څه وایو اپوزیټ پول ورته وایو. او ټرمینیشن چې ازمیټ وشو هغه چې کوم وی شیپ شکل و هغه هم ختم شو. اوس په دې پسې کوم سټیپ دی نو هغه ته موږ وایو میټاپیز 1. نو راځئ اوس ډسکس کوو میټاپیز 1. میټاپیز 1 کې داسې کار کېږي چې کروموسوم ارینج ان ایکوټوریل پلیټ ټو ایکوټوریل پلیټ. تاسو وګورئ دلته دا کروموسوم ګډوډ دی اوس دا به داسې ښایسته ارینج شي
په دې دوه لاینونو کې یو دا لاین شو او دا لاین دا چې کومه ایریا ده دا چې کومه ایریا نه دې ته ایکوټوریل پلیټ وایي اوس یا ساتي نو مخکې ویلو کړه چې وی جوړې ته سوي بایویلنت دا سایټم یو بایویلنت دی او د سایټم بایویلنت دی او کتا سو یو یادوي نو یو ته یونیویلنت وایي نو دا ارینج شو په سمانی په سنټر باندې او سو ایکوټوریل پلیټ پکې دوه ایکوټوریل پلیټ پکې نو دا کار وشو پس کې په میټافیز 1 کې اوس په دې چې کوم اسپیکټ دی هغه ته وایي انافیز 1 نو اوس ډیسکس کوو انافیز 1 ها اوس موږ وایو په انافیز 1 کې د سیل کنډیشن سړي کدا څو کوی د چې کوم هومولاګس کروموسوم یعنی یو میټرنل او بل پیټرنل چې کوم کروموسوم هغه یو بل شو سیپریټ شو مخکې مکمل لا گرین او دا ریډ ملګری کړه دا یو بل جدا شو سیپریشن وشو د هومولاګس کروموسوم خو یا ساتي بٹ ناٹ سپلټینګ اپ سنټرومیر یا بٹ نو سپلټینګ اپ سنټرومیر چې کوم سنټرومیر هغه مات نشو کروموسوم هغه سلور دی کروماتید په یو کروموسوم کې دوه دي او اماونټ د ډي ان اے 4 سی دی دا هغه کارونه دي کوم چې کیږي پس کې په انافیز کې هومولاګس کروموسوم چې د یو بل جدا شو په سنټرومیر باندې مات نشو دا چې کوم میډل پوزیشن نه د موږ سنټرومیر باندې مات نشو کروموسوم سلور دی کروماتید په یو کروموسوم کې دوه دي او اماونټ د ډي ان اے 4 سی دی اوس په دې کې کېږي ټیلوفیز 1 او سره سایټوکاینیسس टेलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस डिस्कस को पदी की पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर शे ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कना और दा च तुम्हारे रजम सर न्यूक्लियोलस दा रीअपियर शो क्रोमोसोम पदी टाइम के हम चाहते क्रोमैटिड पर यो क्रोमोसोम की ध्वनि और ध्वनि न्यूक्लियाई साशो एक न्यूक्लियस जमा करूंगा सवाई न्यूक्लियाई वाली कना ध्वनि न्यूक्लियाई साशो और बल्ला ले च डीएनए अमाउंट दूसरा 4 सी اوس په دا چې ډیوایډ شي څو سیلونو ته دوه سیلونو ته نو دلته چې کله دا ډیویژن وشي نو دته بیا سوي سایټوکاینیسس اوس په دې چې کار وشي چې دا سیل په ډیوایډ شي دوه ته نو کدا څو کوي دوه کروموسوم به یو ته راشي دوه بل ته راشي نو کروموسوم په یو سیل کې دوه دي کروماتید په کې دوه دي په یو کروموسوم کې اماونټ د ډي ان اے 2 سی دی ځکه چې زموږ سره څلور کروموسوم یو ځای نو 4 سی دی او چې کله دا نیم شي نو 2 سی شي نو 2 سی به دې سایټ راشي نو 2 سی به دې سایټ और या साथ ही अलग चार क्रोमोसोम होते हैं दो दूरी वहाँ डिप्लॉयड क्रोमोसोम होता है डिप्लॉयड यानी यहाँ पर कुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और दा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम का रिप्रेजेंट को कसमानी पर n मानी या साथ ही मुंबा को माइटोसिस की टेलोफेज स्टेज की भी ची क्रोमोसोम बदली की क्रोमैटिन था नुज़को बदले तो चाहिए वो बस इंटरफेस दिया था वो नेक्स्ट इंटरफेस उधर तो उसमें सारे इंटरफेस में की उधर के चला क्रोमोसोम का कम मान की मुंबात के वही क्रोमैटिन का मना कन्वर्ट की उस वक्त को बदल से डिस्कस को इंटरकाइनेसिस से दा यो गैप द मियासिस 1 और मियासिस 2 बमियास की या द मियासिस 1 आखिर स्टेज सही टेलोफेज 1 और द मियासिस 2 अवलने स्टेज का मैं प्रोफेज 2 द टेलोफेज 1 और द प्रोफेज 2 the telophase 1 और the prophase 2 का means कि हम गैप पे नहीं तो हम इंटरकाइनेसिस वाली या साथ ही वाली की बड़ी है रेप्लिकेशन में की सिर्फ और सिर्फ अपन के ऑर्गेनील डब्ल्यू की चले तो सेंट्रियोल आज हमारा ऑर्गेनील तब केड़ा वाली नदी में अलावा आरएनए और जो प्रोटीन सिंथेसिस हम की पर इंटरकाइनेसिस की उस हम स्टार्ट को मियासिस 2 और the meiosis 2 और the next stage चलते हैं हम हमारी प्रोफेज 2 तो प्रोफेज 2 और meiosis 2 तो कदर तक सो गए दा द प्रोफेज 2 द सेल कंडीशन ये दो सेल साशो दिखन तो दो आने सेल में हम ना तरीके वसवायो तो कथा सो तक गए दा च हमारे क्रोमोसोम दी ने हम के जमुसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो वजन तनिशा रीने ला के जमुसा बली और यानी तो चले तो न्यूक्लियोलस वसनिशा नदन से चल की द्वार गनील डिसअपियर की यो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बल न्यूक्लियोलस और दूसरा डिसअपियर की नदीने का स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन की और जिकम संट्रियोल ने नदार से दूसरा अपोजिट पोल करता यो साइड और बल बा दे साइड राजी और स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन हो शो उस पदी की कथा सोरे क्रोमोसोम सोरी क्रोमोसोम दूसरा द्वरी और अमाउंट डीएनए प्रयोग सेल के अनुसार सरे 2 सी और दीने अलावा पदी सेल के अंदर सेम कंडीशन उस पदा सेल में जो बनाई दाव की ओवल स्टेज और तो मेटाफेज 2 सो तो मेटाफेज 2 तो मेटाफेज 2 की प्रोसेस की दासुरा क्रोमोसोम चिरी में दाव पर
सेंट्रल पोर्शन में अरेंज की बने मेंशन है समझ बा अरेंज की the central part का वायु इक्वेटोरियल प्लेट दे रंग वायु इक्वेटोरियल प्लेट no दल तो हम अरेंज हो क्रोमोसोम अरेंज आणि इक्वेटोरियल प्लेट बल्लारे चे सेंट्रोमियर की चमा कुंडई कायनोटोकोर तंगवेलो आगे तो बाटे ची स्पेंडल फाइबर त्याच्यात तासोवर एक क्रोमोसोम बायोसेल की दोरी अमाउंट डीएनए टू सेल और क्रोमॅटिड बायो क्रोमोसोम की दोरी नंतर द मेन पॉइंट्स शो ची क्रोमोसोम अरेंज की इक्वेटोरियल प्लेट माने पदी सिमुला डिस्कस को एनाफेज 2 पदी की सेल की गोरे द समुसा द सेल कंडीशन है पदी की क्रोमोसोम स्प्लिट एंड सेंट्रोमियर मतलब माकी दो क्रोमॅटिड होता है यो क्रोमोसोम सा बस ये होते इट मींस कि कमा समुसा सेंट्रोमियर वाला पोजीशन पर आने क्रोमोसोम शो मैच न्यू डाटा क्रोमोसोम मा बस को न्यू क्रोमोसोम साथ देता होगा डाटा क्रोमोसोम वाले यो सेल की क्रोमोसोम या साथ देते 4 दी नंबर ऑफ क्रोमैटिड की सॉरी 1 अदर्शने अमाउंट डीएनए ची कमाले जमसर 2 सी वली जब चिदा सलोर आधा लोटे या द्वा कंप्लीट प्रोटीन दा जमसर यो शेर नमसर दा ची कमा अमाउंट डीएनए आबा 2 सी was दीपसी ची कमाले दा सिलर मोस एंटर की टेलो दा सिलर मोस एंटर की ओवल सेस्टा शेरटोय टेलोफेज 2 और सारा साइटोकाइनेसिस की नोस डिस्कस लो टेलोफेज 2 टेलोफेज 2 तो कोई सुमरा क्रोमैटिड ची या क्रोमोसोम ची द क्रोमैटिड पजेता सोली कई क्रोमोसोम reach to opposite pole दा पल पोजीशन दा वरसी मतलब यो साइड और बल साइड सुमरा न्यूक्लियोलस ची और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आकारी अपियर की दा वरी दा रिअपियर और साइटोकाइनेसिस बहुशी मतलब यो सेल नंबर 2 सेल साशी और डबल नंबर 2 सेल साशी टोटल रेस्पॉन्स सलोर सेल साशी और दा सेल सन सेल और हैप्लॉइड सेल पाम डबल हैप्लॉइड इट मींस दैट द क्रोमोसोम नंबर 1 हैप्पी was tasu kadalta urai dalta amount DNA 1 series no total samusara so 2 series सही सो बायो की जमुसार सो 2 सी was sikala जमुसार दा माचु गोता यो सी बायो तलाशी बबल सी तलाशी was sikala for example दा sperm दे और शनि यो ईगो से जेशी दे बीमन साइड 1 सी बदाशी 1 सी बदा आगा साइड नशी टू सी मतलब 2 सी ऑर्गेनिज्म सांस की यानी दिस ऑर्गेनिज्म सांस की पार्ट में अमाउंट द डीएनए से 2 सी each cell is dissimilar from each other पदी की हर सेल योगल न बदल ले पदी की क्रोमोसोम ने शक्ल दौरे रंग ता दे तो करे देदार योगल न बदल ली क्रोमोसोम चीज अनुसार पदी की क्रोमैटिड चीज वो सियो ना ओरा यो क्रोमैटिड दा यो क्रोमैटिड दे और अमाउंट सीरीज अनुसार 1 सी दे द यो सेल न सा सो सेलुना सलोर सेलुना नो परमियासिस की रेयो सेल न साजी की सलोर सेलुना और माइटोसिस की साजी की रेयो सेल न सो सेल 2 सेल that was also a detail the mitosis or the meiosis inshallah then number sumunga the mitosis or the meiosis significance while which is by this study so see you in the next lecture thanks for watching wassalam